അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. എംഎസ് വോയിസിന്റെ ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിലൂടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാഫിൽ അഹമ്മദ് നസീം ബാഖവി ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ ഖത്തം ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു പുണ്യ റമളാനിൽ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ മഗ്ഫിറത്തിന് വേണ്ടി ദിവസവും അല്പം ഖുർആൻ ഓതി ഖത്തം തീർക്കാൻ വേണ്ടി നാം തുടങ്ങിവെച്ച ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസ് ഏകദേശം 1740 ദിവസം അഥവാ 4.5 കൊല്ലം പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാം ഇപ്പോൾ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ 6ാമത്തെ ഖത്മ് നാം ഖത്മ് തുടങ്ങിവെച്ച പരിശുദ്ധ റമളാനിൽ തന്നെ, അഥവാ ഈ റമളാൻ 1 ഈ ഖത്മ് നമുക്ക് വഴങ്ങാം. അന്നു തന്നെ പുതിയ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസ് തുടങ്ങുകയും ചെയ്യാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഈ മജ്ലിസിലുള്ള എല്ലാവരും, നിങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാർ, അയൽവാസികൾ, മറ്റു സുഹൃത്തുക്കൾ തുടങ്ങിയവരെ പുണ്യ റമളാനിൽ നാം തുടങ്ങാനിരിക്കുന്ന 7ാമത്തെ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കണം. ഇതിൻ്റെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളും മറ്റും അവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും വേണം. റബ്ബ് തആല നമ്മെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. Welcome to the Khatm al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم
إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا
لك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നാം ഓതിയതായി പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷരീഫിനെ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴൽ വന്നുപോയിന് അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ നാളെ നമ്മുടെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ്റെ അഹ്ലുകാരിൽ അള്ളാഹു നമ്മേവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖുർആനുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടുവാനും ഖുർആൻ ധാരാളം ഖത്മ് തീർക്കുവാനും ഖുർആനിനോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് വെക്കുന്നതിലൂടെ ദുനിയാവും ഖബറും ആഖിറും ഒക്കെ വിജയിക്കുന്നവരിൽ ഉൾപ്പെടാനുമുള്ള മഹാഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഏവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ ഷഅബാനിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മേവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അള്ളാഹു ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നാം ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഖത്മ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ശരിക്ക് നമ്മൾ ദിവസേന 2 ഏട് വെച്ചിട്ടാണ് ഓതി വരുന്നത്. അതിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ഫെബ്രുവരി 6-ാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഖത്മ് വഴങ്ങേണ്ടത്. അന്ന് നമ്മുടെ അൽ-കഹ്ഫ് സൂറത്ത് ഒക്കെ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അന്ന് ദുആവസിയത്തുകളൊക്കെ കുറേ ഉണ്ടാവും. പലവരും മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉമ്മാക്കുപ്പാക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഖത്മ് വഴങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോഴേ തന്നെ ദുആവസിയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്, ഹദിയ അയച്ചു തന്നവരുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വായിച്ച് നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ഖത്മ് വഴങ്ങാതെ പിന്നൊരു ദിവസത്തേക്ക് അത് മാറ്റി വെക്കണം. അത് 2 ഏട് വെച്ച് ഓതുകയാണെങ്കിലാണ് അന്നത്തേക്കാവുക. പിന്നെ മാത്രമല്ല, സമസ്തയുടെ സമ്മേളനം കാസർഗോഡ് നടക്കുകയാണ്. ഞാൻ നമ്മളുടെ ബറാത്തിൻ്റെ നോമ്പ് വരുന്നത്
ഫെബ്രുവരി 3-നാണ്. 3-ൻ്റെ അന്ന് രാത്രി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കാസർഗോഡ്ക്ക് കയറും. 4, 5, 6, 7 ദിവസങ്ങൾ അവിടെ ക്യാമ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത്ര ദിവസം അവിടെ താമസം ഉണ്ടാവുക. അത് കഴിഞ്ഞ് 8-ന് സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞിട്ട് 9-നായിരിക്കും രാവിലെ ആയിരിക്കും പുലർച്ചയ്ക്കായിരിക്കും അവിടുന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വരിക. അപ്പോൾ 9-ൻ്റെ അന്ന് രാത്രി അങ്ങോട്ട് എത്തുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ദുആവസിയത്തുകൾ എഴുതിയെടുക്കലും അവിടെ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അതിന് പരിധികളും പരിമിതികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് വേണ്ട പോലെ റാഹത്താകൂല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ നന്നായി ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഏതായാലും റമളാനിലാണല്ലോ നമ്മൾ ഖത്മ് തുടങ്ങി വെച്ചത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് 1747-ാമത്തെ ദിവസമാണിത്. ഇതുവരെ റബ്ബിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ചില ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നെറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടും പ്രോബ്ലങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് അപ്ലോഡ് ആവാതെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും നമ്മളൊരു 1 മണിക്കൂർ അരമണിക്കൂർ വൈകിയെങ്കിലും ആ വീഡിയോകളൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ഇന്ന് വരെ അൽഹംദുലില്ലാഹ് മകളുടെ കല്യാണത്തിൻ്റെ അന്ന് പോലും നമ്മളത് മുടക്കാതെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതുപോലെ ഇനിയും അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അല്ലാഹ് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. പലവരും ഈ ഖത്മ് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായം പലവരും സംസാരിച്ച് വോയിസുകളൊക്കെ വിട്ടു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ചത് നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ എൻ്റെ ഉമ്മ, എൻ്റെ വാപ്പ, എൻ്റെ സഹോദരൻ, എൻ്റെ അമ്മാശൻ, ഉസ്താദ്, അങ്ങനെ തുടങ്ങി പലവരും മരിച്ചുപോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉമ്മയുടെ മരണശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മജ്ലിസ് തുടങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചതൊക്കെ. മാത്രമല്ല നമ്മൾ MS വോയിസിലൂടെ അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതി പഠിപ്പിച്ചു, ഖുർആൻ ബോർഡിൽ എഴുതി പഠിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത്തരം പഠിപ്പിച്ചു വിട്ടതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. പഠിച്ച ആളുകളെ ഖുർആൻ ഓതി ശീലിപ്പിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ, അവരെ കൊണ്ട് ഖുർആൻ ഓതി ഖത്മ് തീർക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ അതിനുള്ളൊരു സ്റ്റേജ്, ഒരു സംരംഭം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലല്ലേ ആ അറബി അക്ഷരങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതും ഖുർആൻ ബോർഡിൽ എഴുതി പഠിപ്പിച്ചതൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടൂ എന്ന് കരുതി കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു മജ്ലിസ് തുടങ്ങിയതൊക്കെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് റബ്ബിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ദുആ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ റമളാനിലാണ് നാം അത് തുടങ്ങി വെച്ചത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സ് പറയുന്നത് റമളാനിന് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഖത്മ് വഴങ്ങാം, റമളാൻ 1-ന് തന്നെ. എന്നിട്ട് അന്ന് തന്നെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് പുതിയ ഖത്മ് തുടങ്ങുകയും ചെയ്യാം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓതുന്നത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ 2 ഏട് ഓതുന്നത് നമ്മൾ 1 ഏടാക്കി ചുരുക്കുകയാണ്. 1 ഏടാക്കി ചുരുക്കിയാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഇടയിൽ ഓത്തൊന്നും നിർത്താതെ റമളാൻ 1-ന് നമുക്ക് അഥവാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കലണ്ടർ പ്രകാരം 19-ാം തീയതി ആയിരിക്കും റമളാൻ 1 അല്ലെങ്കിൽ 2 ആവും 19-ാം തീയതി. അപ്പോൾ റമളാൻ 18-നാണ് 1 വരുന്നെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ അറിയുമല്ലോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും റമളാൻ 1-ന് നമുക്ക് ഖത്മ് വഴങ്ങാം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ 1 ഏട് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഖുർആൻ ഓതുന്നത്. അത് 2 ലക്ഷ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒന്ന്, ഖത്മ് ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ പലവരും ഓതാൻ ബാക്കിയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും, അവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഓതി തീർക്കാനുള്ളൊരു സാവകാശം കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓതി തീർക്കുക. എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പിന്നെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ജുസുകൾ ഓതാത്തുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജുസീൻ്റെ ലിങ്ക് എന്നോട് വാട്സപ്പിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ ജുസീൻ്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ നമ്മളെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലും അത് വിടുന്നുണ്ട്, ജുസീൻ്റെ ലിങ്ക്. അതിന് പുറമെ ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ വാട്സപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഖുർആൻ്റെ ലിങ്കിൻ്റെ കൂടെ നാം റമളാനിൽ തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന 7-ാമത്തെ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിൻ്റെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ആളുകൾക്ക് കയറാനുള്ള വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് കൂടി അതിലുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് പുതിയ സംരംഭത്തിലേക്ക് എല്ലാവരും ക്ഷണിക്കുക. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പിന്നെ ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പരിശുദ്ധ റമളാനിൽ നാം ഓതുന്ന ഖത്മ്, അത് ആ ഖത്മ് വഴങ്ങാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊന്ന് ഒരുങ്ങി തയ്യാറാകണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പോൾ അന്ന് നമുക്ക് പിന്നെ ചീരിണി ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ റമളാൻ 1-ന് നമ്മൾ ഖത്മ് വഴങ്ങാണം. നമുക്ക് ചീരിണി നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഈത്തപ്പഴമോ മറ്റുള്ളതൊക്കെ ചീരിണിയാക്കി കരുതിയാൽ മതി. മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാം. നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് അത് നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നോമ്പ് തുറന്നുകൊണ്ട് ആ ചീരിണിയിൽ നിന്ന് നോമ്പ് തുറന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഖത്മ് വഴങ്ങിയ ബർക്കത്തും നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. നാളെ മുതൽ 1 ഏടാക്കി ചുരുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പിന്നെ നമുക്ക് യാസീനും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാലോ എന്ന് പലരും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കട്ടെ, സമയം കൂടുതലാകില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ദുആവസിയത്തുകൾ വായിച്ച് ദുആയിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അബൂബക്കർ മലപ്പുറം മരണപ്പെട്ട ഉമ്മാക്കും വാപ്പാക്കും അതുപോലെ ഭാര്യയുടെ വാപ്പ അതുപോലെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മജ്ലിസിലേക്ക് ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഖത്മ് ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഖത്മ് വഴങ്ങുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പ്രത്യേകം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രിയപ്പെട്ട ആ സഹോദരൻ്റെ മരണപ്പെട്ടുപോയ മാതാപിതാക്കൾ, ഭാര്യയുടെ പിതാവ്,
അതുപോലെ അവർ രണ്ടാളുടെയും കുടുംബത്തിന് മരിച്ചുപോയവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അവരിൽ നിന്ന് നമ്മളിൽ നിന്നും വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മൾ ഈ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഖത്തം, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഓതിയതും ഇതുവരെ ഓതിയതും ഇനി ഓതാനിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രതിഫലം നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയവരുടെയൊക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഖത്തം വഴങ്ങുന്ന അന്ന് പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അബൂബക്കർക്കാടെ മകന് റാഹത്തായ ഒരു ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ മകനക്ക് വിവാഹം അന്വേഷിക്കുന്ന റാഹത്തായ ഒരു ഇണയെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല പ്രിയപ്പെട്ട ആ സഹോദരൻ്റെ മകന് ലാഹിക്കായ ജോലിയും അനുയോജ്യയായ ഒരു വധുവിനെയും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരുടെ ജീവിതം അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലുമൊക്കെ ആക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതുപോലെ മകളുടെ അസുഖം, കുടുംബത്ത് രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ, അവരുടെയൊക്കെ രോഗങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ശിഫ നൽകി ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും സിഹത്തും ഖുവ്വത്തൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ ലക്ഷദ്വീപിലുള്ള അൻവർ ഹുസൈൻ, അവരുടെ പിതാവിൻ്റെ ആണ്ടാണ്. ഉമ്മയും മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദ്വാരക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ, ഖബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്നൊക്കെ അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മളോട് ഓതിയതിൻ്റെയും ഓതുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രതിഫലം അവരുടെയൊക്കെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ, ഇഖ്ലാസ്, മുഅവ്വദത്തൈനും ഓതി നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ഇന്ന് വിവാഹം ഉള്ള ആളുകളുണ്ട്. നമ്മുടെ മൈസൂരുള്ള റഷീദ, അവരുടെ മകൻ്റെ വിവാഹമാണ്. വിവാഹം ക്ഷണിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അവരുടെ വിവാഹമൊക്കെ റാഹത്തിന് സന്തോഷത്തിലൊക്കെ ആക്കി നൽകട്ടെ. അതുപോലെ നമ്മുടെ കോട്ടയത്തുള്ള സാജിദത്താടെ മകളുടെ വിവാഹമാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അവരുടെയും വിവാഹം ജീവിതം അള്ളാഹു ഖൈറുൻ റാഹത്തിന് സന്തോഷത്തിലൊക്കെ ആക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ, ഇഖ്ലാസ്, മുഅവ്വദത്തൈനും ഓതി നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അൽ ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لك الحمد يا رب يا الله يا معبود. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأناه هذه هدية واصلة زكية ورحمة نازلة وبركة باهية إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح
السادات البدريين رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم شفعهم فينا يا أرحم الراحمين. اللهم بلغهم منا السلام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأزواجنا ولأصحابنا ولجميع المسلمين والمؤمنين ببركاتهم وكراماتهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. آمين برحمتك. آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ അർഹമുറാഹിമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഓതിയ എല്ലാ സൂറത്തുകളും നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, ഞങ്ങൾ ദിക്ർ ചെല്ലുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നുണ്ട്, മറ്റു സൽക്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ ഓതുന്നായ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഈ ഖത്മ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഓതുന്നതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിൽ എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴകളൊക്കെ വന്നു വിട്ടു വെറുത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖുർആന്റെ അഹ്ലുകാലിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഹാഫിദ് ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഓതി ഖത്മ തീർക്കുന്നത് അല്ലാഹുവേ തെറ്റുകൂടാതെ നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കലാമ് പാരായണം ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്. അല്ലാഹു നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളോട് ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിന്റെ പ്രതിഫലത്തെ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പാപികളായ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, സജ്ജനങ്ങൾ, മശായിഖന്മാർ, ഖൈറിന്റെ അഹ്ലുകാർ, ശുഹദാക്കൾ, സിദ്ദീഖീങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ, താബീങ്ങളുടെ, അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങൾ, ഉഹദീങ്ങൾ, എല്ലാ സഹാബത്തെ കിറാമിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള പദവികളെ നിവർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഇരുലോക വിജയികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ വഴിക്കും ഉപ്പ വഴിക്കും കൂട്ടുകുടുംബാദികളും ബന്ധുമിത്രാദികളും മരിച്ചു എല്ലാവരുടെയും കബറിടത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളോട് ഓതിയതിന്റെ പ്രതിഫലത്തെ എത്തിച്ചു നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മഹല്ലത്തുകൾ, ഞങ്ങളെ നാടുകളിൽ, പള്ളിക്കാടുകൾ, എന്തെങ്കിലും ശ്രമം കൊള്ളുന്നവരുടെയൊക്കെ കബറിടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ, സഹായിച്ചവർ, ഭക്ഷണം നൽകിയവർ, വസ്ത്രം നൽകിയവർ, ഹദിയ നൽകിയവർ, ഞങ്ങളെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾ, ഞങ്ങളുടെ നന്മക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ റബ്ബേ പലവരും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസ് തുടങ്ങി അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തവർ, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ, മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവർക്കും നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ റബ്ബേ. അവരുടെയൊക്കെ കബറിടത്തിലേക്ക് നിന്റെ പ്രതിഫലത്തെ എത്തിച്ചു നൽകണേ അല്ലാഹ്. എൻ്റെ ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, ഉപ്പ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. സഹോദരൻ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, ഉമ്മ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, അമ്മാശൻ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ റബ്ബേ കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ, ബന്ധുമിത്രാദികളിൽ നിന്നും അല്ലാഹുവേ എന്നിൽ നിന്നും ഈ ദുആക്ക് ആമീൻ പറയുന്നവരിൽ നിന്നും ആരൊക്കെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ കബറിടത്തിലേക്ക് പ്രത്യേകം നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം കണ്ടുകൊണ്ട് ആ കബറിൽ കിടന്ന് സന്തോഷിക്കാൻ അവർക്കൊക്കെ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ മഹലുഫദൽ കൊണ്ട് അല്ലാഹ്, നിന്റെ അമ്പിയാക്കളുടെ, ഔലിയാക്കളുടെ, സ്വാലിഹീങ്ങളൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ കുടുംബജീവിതം നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, ഞങ്ങളെ സാമ്പത്തികരുടെ മേഖല ഒക്കെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. വിദേശത്തും സ്വദേശത്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന മക്കളുണ്ട്, ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ, സഹോദരങ്ങളുണ്ട്, അല്ലാഹ്, സഹോദരിമാരുണ്ട്. ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ ജോലികളിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ധാരാളം സക്കാത്തും സദഖയും ഹദിയകളും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ മഹദുഫദ്ലിനെ കടം കൊണ്ടൊക്കെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ടൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ്
തൗഫീഖ് നൽകണേ റബ്ബേ. മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. വിവാഹം നടക്കാതെ സങ്കടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, ഖൈറായ ഇണകളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. സ്ഥിരമായി ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുടെ റാഹത്തായി ജോലി നൽകണേ അല്ലാ. മാന്യമായ ശമ്പളം നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ മക്കളെയൊക്കെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, അല്ലാഹു എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകളെ ഹാസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളിലുള്ള രോഗികളുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. നിന്റെ ദാഅത്തിലും പൊരുത്തത്തിലുമായിട്ടുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു ഞങ്ങളെ മാനസിക, ശാരീരിക, സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീ റാഹത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു ഞങ്ങളെ വീടുകളിൽ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന് സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ജോലികളിൽ, ബിസിനസ്സുകളിൽ, കച്ചവടങ്ങളിലൊക്കെ നീ ബർക്കത്തും സന്തോഷവും റാഹത്തും നൽകണേ അല്ലാ. ശത്രുതകളിൽ നിന്ന്, സിഹ്ർ മാരണങ്ങളിൽ നിന്ന്, ശൈത്വാനിയത്തിന്റെ, ജിന്നി ഫരീദ്, റുഹാനിയത്തിന്റെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ മഹദ് ഫദ്ൽ കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആനുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർളിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഉംറക്ക് പോകാൻ, ഹജ്ജിന് പോകാനൊക്കെ വേണ്ടി ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്താണ് കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. റബ്ബേ, മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വജൂഹ് ശരീഫ് കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് സ്വർഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്തു തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ, ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ, അതല്ലെങ്കിൽ പുന്നാര ഹബീബി ദുനിയാവിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലോ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് റാഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ഇവിടെ പറയാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സക്രാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ. മരണം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. സ്വാലിഹീങ്ങളെ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയും പോലെ വിട പറയാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വാലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വസ്വഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ ഇഗ്ഫിർ ലനാ വർഹംനാ വലിവാലിദീനാ വലിമൻ മാതു മിന്നാ വലിമൻ ദഫനു വലമസാജിദനാ യാ ഗാഫിറൽ മുദ്നിബീൻ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بفضله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. وصيكم بالدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.